اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کے رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتے ہیں۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بے حد منحوس ہوتا ہے، گھر میں رزق کی تنگی، فقیری اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا بھی بتائیں گے، اور ان 3 جانوروں کا بھی جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ تو سب سے پہلے 3 ان جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیل بہت زیادہ اونچی آواز نکال لے گی۔ وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ تمام مر جائیں گے، اور اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجا عقاب یعنی شاہین ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ عقاب یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں عقاب سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کو کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر ان قریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جالے بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں اور کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے جالا بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ کفار آپ پر حملہ کر دیتے ہیں، جس حملے میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکتے ہیں اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بن دیتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بددعا بہت خطرناک ہے، اور مکڑی بددعا تب دیتی ہے جب مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالے کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک بار جب مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بددعا دیتی ہے، اور مکڑی کی بددعا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بددعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر میں رہنے والوں کو تباہ کر دیتی ہے اور فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کر دیں تاکہ مکڑی کبھی بھی جالے کو مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی بھی وجہ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا تھا کہ تمام ہی حشرات میں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ ہے لال بیگ۔ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئی ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں کہ ان لال بیگوں کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ لال بیگ ایسا ایک کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو کہ دل کو کمزور کرتا ہے اور
हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग हैं तो फौरी तौर पर उनको खत्म करने और घर से निकालने की कोशिश करें। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं उन 3 जानवरों की जिनका घर में आकर रहने लग जाना मुबारक होता है और रिज्क और दौलत में इजाफा करने की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है, इसलिए जिस घर की छत से भी या जिस घर के आसपास से भी शहद की मक्खियों का गुजर होता है वो घर बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियां आकर आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अक्सर घरों की जो छतें होती हैं या कोई ऐसी जगह होती है जहां शहद की मक्खियां छत्ता लगा सकती हैं, तो वहां शहद की मक्खियां आकर छत्ता लगा लेती हैं। घर में शहद की मक्खियों का आकर छत्ता लगाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। ये इस चीज की निशानी होती है कि इस घर में रिज्क और बरकत है और आने वाला वक्त इस घर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आके बस जाना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है, वो है चिड़िया। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में आकर चिड़िया घोंसला बनाती है तो कभी भी चिड़िया के घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि चिड़िया का आकर घर में घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। जिस घर में भी चिड़िया आकर बस जाती है, घोंसला बना लेती है, तो चिड़िया क्या ये मामूल होता है कि जैसे ही सुबह होती है चिड़िया अपने घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करती है और चिड़िया ये दुआ करती है कि या अल्लाह ना सिर्फ आज के दिन के लिए मुझे रिज़्क अता कर, बल्कि जिस घर में मैंने अपना घोंसला बनाया है इस घर में भी रिज़्क की तंगी ना आने दें। और क्योंकि चिड़िया एक बेज़ुबान मासूम जानवर है, इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। इसलिए जिस घर में भी चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है तो अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि ये उस घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर होती है, क्योंकि उस घर में मुस्तकबिल करीब में ना सिर्फ बहुत सारी खुशियां आएंगी बल्कि उस घर में रिज्क और दौलत ऐसे आने लगेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती है। इस्लामी तलीमात के मुताबिक तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना या घर में बहुत ज्यादा चक्कर लगाना यानी आना जाना बहुत ज्यादा मुबारक होता है, वो है बिल्ली। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे घर में आने जाने वालियां हैं। बिल्ली ना सिर्फ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ भी बिल्ली का एक खास मुकाम है। यही वजह है कि बिल्ली फिर चाहे दुआ दे या बददुआ दे वो सीधा अल्लाह तक पहुँचती है, सातों में से किसी आसमान पर भी नहीं रुकती। जबकि इंसान जो कि अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक है, उसकी दुआ या बददुआ भी सातों में से किसी न किसी आसमान पर जरूर रुक जाती है और वहाँ से फरिश्ते उसे आगे अल्लाह तक लेकर जाते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, जिस घर में भी बिल्ली आकर या तो रहना शुरू कर दे या फिर बच्चे दे या फिर बिल्ली का बहुत ज्यादा गुजर हो, वो घर मुबारक होता है। बिल्ली का घर में आकर बस जाना इस चीज की अलामत है कि उस घर में आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। और अगर आपके घर में बिल्ली आकर रहना शुरू कर देती है या चक्कर लगाती है, बहुत ज्यादा आती जाती है, और अगर घर वाले उसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक कभी उसे रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, कभी उसके लिए एक कोने में पानी का बंदोबस्त कर दिया जाता है, या घर वाले अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक उसे कुछ न कुछ देते रहते हैं, तो प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ देना भी बहुत ज्यादा मुबारक होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना शख्स बिल्ली का ख्याल रखता था, प्यार करता था और खाने पीने का ख्याल रखता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले कि वो शख्स जो कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खा नहीं सकता था, कब बादशाह बन जाता है पता नहीं चलता। क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखें, अगर बिल्ली आपकी किसी बात से खुश होकर आपके लिए दुआ कर देती है तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। आपकी गुर्बत कब बादशाही में बदल जाएगी, कब आपकी तंग दस्ती खुशहाली में बदल जाएगी, कब आपके गम खुशियों में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।